सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। मैनेजमेंट का अगला टॉपिक मैनेजीरियल स्किल्स एंड रूल्स इस वीडियो च असी स्टडी करांगे। मैं परजिंदर कौर वोकेशनल मिस्ट्रेस सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल रटौल। पहला यूनिट असी ऑलमोस्ट कंप्लीट करन लगे हाँ। ठीक है, दिस इज़ द सैकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट यूनिट। तो चलते हैं असी अपने टॉपिक वाल जिसका नाम है मैनेजीरियल स्किल्स एंड रूल्स। तो पहला असी डिस्कस करांगे मैनेजीरियल स्किल्स किहड़ियां ने, उस तो बाद असी देखांगे कि मैनेजीरियल रूल्स किहड़े हैगे। ठीक है, वन बाय वन स्टडी करांगे। सो देखो कि एक प्रबंधक दीयां योग्यतावां जिहड़ियां हुंदियां हैगियां ओह की हुंदियां है ना, किनूं असी कह सकदे हां योग्यतावां, क्योंकि प्रबंध दे तुसीं वेखिआ कि बहुत सारे पद्धर हुंदे आ। ठीक है, किन्ने सारे पद्धर होण दा करके हर एक पद्धर दे अनुसार वखरी वखरी योग्यता हुंदी है। ठीक है, एक चंगा प्रबंधक उही है जिस दे विच सारियां योग्यतावां मौजूद हुंदियां है, पर किसी लैवल ते ये योग्यता ज़्यादा चाहिए है। ठीक है, एक योग्यता दूसरे लैवल ते घट हो सकती है। सो ये डिपेंड करता है कि साडा मैनेजर जिहड़ा वो किहड़े लैवल के उत्ते काम कर रहा। असीं इन्हां नूं वन बाय वन स्टडी करते हैं। किहड़ियां योग्यतावां है, 3 तरह दीयां योग्यतावां एक प्रबंधक विच होनियां बहुत जरूरी आ। पहली हैगी है तकनीकी योग्यता जिसनूं असीं टैक्नीकल स्किल कहने आ। दूसरी हैगी है मानवी योग्यता ह्यूमन स्किल जिसनूं असीं कह सकते हैं। ते तीसरी जिहड़ी स्किल हैगी है दैट इज़ धारनात्मक योग्यता जिसनूं असीं कंसैप्चुअल स्किल कहने आ। ते आओ असीं इन्हां नूं वन बाय वन स्टडी करते हैं डिटेल्स। पहली स्किल जिहड़ी तकनीकी योग्यता भाव टैक्नीकल स्किल। हर प्रबंधक दे विच हर एक मैनेजर दे विच तकनीकी स्किल होना बहुत जरूरी है। स्किल मतलब कि हुनर। ठीक है, योग्यता जिसनूं असीं कहने आ। हुण तकनीकी योग्यता की हुंदी है? कोई भी इहो जिहा ज्ञान, कोई भी इहो जी नॉलेज, ठीक है, जिसनूं प्राप्त करन लई सानूं कोई खास किसी तरह का कोई कोर्स करना पवे, कोई ट्रेनिंग लैनी पवे, वो सब तकनीकी योग्यता चाहुंदे आ। जिवें हुण तुसीं सपोज करो कि किसी मैनेजर नूं असीं अपॉइंट करना है। ठीक है, तो उस मैनेजर की पोस्ट वास्ते असीं देखांगे कि उस व्यक्ति ने कोई इहो जी डिग्री कीती होवे या उसने MBA कीती होवे। ठीक है, या उसने जे ग्रैजुएशन साडी योग्यता हैगी असीं रखनी है तो ग्रैजुएशन लैवल का उन्हें कोई कोर्स कीता होवे, बट दैट शुड बी रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। सो वो चीज़ जिहड़े व्यक्ति दे विच होऊगी असीं कह सकते हैं कि उस दे विच वो तकनीकी योग्यता हैगी है ते वो उस काम नूं कर सकता है। ठीक है, सो ये एक अजिहा ज्ञान है जिस विच औजारां ते तकनीकां दी वरतों विधि दी जानकारी दित्ती जांदी। हुण वेखो औजारां दी असीं जे गल करिए मैनेजमेंट दे विच जो प्रोडक्शन का मामला आता है सानू औजारां की वरतों भी करनी पैंदी है। ऑल्दो मैनेजर ने खुद औजार कई बार नहीं भी चलाने होंगे, कई बार तो वो औजार जिहड़े आ लेबर नहीं चलाने हैं, बट जिहड़ा मैनेजर है ही शुड बी हैविंग द नॉलेज दैट हाउ टू ऑपरेट दोज इक्विपमेंट्स। ठीक है, जो मैनेजर नूं पता है कि उन्होंने इक्विपमेंट्स नूं किवें ऑपरेट करना है, ठीक है, तो फिर ही वो ये मॉनीटर कर सकता है, जज कर सकता है कि जिहड़ा वर्कर है वो सही तरीके उसनूं इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा, काम सही तरीके हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो अपना प्रबंध वधिया तरीके नाल चलाउण लई एक मैनेजर दे विच टैक्नीकल स्किल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक खास कोर्स हुंदा है, कोई खास ट्रेनिंग इहदे वास्ते सानू लैनी पैंदी है। तो खास तरह का कोई काम हो, कोई स्पैशल काम करने वास्ते सानू टैक्नीकल स्किल होना बहुत जरूरी है। जिवें तुसीं छोटी जी एग्जाम्पल लै लो, कोई टेलर हैगा, टेलर का वो काम करता है, टेलर का काम करने वास्ते उसनूं स्टिचिंग का उसने कोर्स किया हो, उसनूं नॉलेज होवे फिर ही वो अपना काम कर सकता है ना। सेम इज़ द केस विद मैनेजमेंट। जे मैनेजर नूं अपनी फील्ड की टैक्नीकल नॉलेज हैगी है फिर ही वो सही तरीके दे नाल प्रबंध कर सकता है। सैकेंड जिहड़ी योग्यता एक प्रबंधक विच होनी बहुत जरूरी है वो हैगी है मानवी योग्यता जिसनूं असीं कहने आ ह्यूमन स्किल। हुण मानवी योग्यता की हुंदी है? असीं सारे ह्यूमन आ। ठीक है, आपस दे विच असीं एक ग्रुप दे विच जदों काम करदे आ ते साडे विच इहो जी स्किल होनी चाहिदी है कि असीं रल मिल के एक कोआर्डीनेशन दे नाल काम कर सकीए। ते जे असीं सीनियर लैवल ते काम कर रहे हैं तो साडे विच योग्यता होनी चाहिए है कि असीं जिहड़े साडे अंडर काम कर रहे उन्हां तों काम करवा सकीए। ठीक है, तो अपने लैवल दे जिहड़े हैगे आ उन्हां दे नाल कोआर्डीनेशन बना के रखना, अपने तो जूनीयर लैवल दे अपने सबॉर्डीनेट्स तो काम करवाना, ये सारा कुछ ह्यूमन स्किल या मानवी योग्यता दे विच आउंदा है। सो इसनूं असीं की कह सकते हैं, इस मानवी स्किल की हुंदी है? इसका मतलब हुंदा है दूजे व्यक्तियां नाल मिल के
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਡਨ ਥਰੂ ਐਂਡ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਆਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਮਾਨਵੀ ਸਕਿੱਲ, ਮਾਨਵੀ ਯੋਗਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧਾਰਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਕਿੱਲ। ਧਾਰਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਧਾਰਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਕਿੱਲਸ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਲੈਵਲਸ ਲਿਖੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ, ਟੌਪ ਲੈਵਲ, ਮਿਡਲ ਐਂਡ ਲੋਅਰ, 3 ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ। ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੌਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਏਰੀਆ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਥੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ। ਹਿਊਮਨ ਸਕਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਯੋਗਤਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਕਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ। ਹਿਊਮਨ ਸਕਿੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਰੂਲਸ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ। ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਅਤੇ ਰੂਲ। ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਹੈਗੀਆਂ ਹਰ ਮੈਨੇਜਰ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੰਪत्ति ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਰੂਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫਸਟ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। फोर्थ पॉइंट है कि लंबे समय ਲਈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ। ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਫਿਕਸ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੋਲ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਭ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਸਵੀਕਾਰਿਤ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਰੂਲ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 7th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਸਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਮ ਟੂ ਹੈਵ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਫ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। In the end I would like to say thank you so much.